प्रोग्राम मुद्दा यूएसए विच तुहाडा हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विच चल रहा किसानी संघर्ष ये सिर्फ पंजाब या भारत का संघर्ष ना हो के एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बन गया है। मंगां चाहे भारत सरकार नाल जुड़ियां ने, पर इस यूएस कैपिटल के उत्ते बैठे ला मेकरां ने भी घट्टो घट्ट 1 दर्जन ला मेकरां ने भारत सरकार दे नाल इस वेले जो पंजाब दा या भारत का किसान इस वेले संघर्ष के नाल उलझिया होया है उहदे बारे अपना सरोकार जाहिर किया है। सब तो महत्वपूर्ण गल ते उत्साहित करने वाली गल ये है कि दुनिया भर दे विच सिख रवायती लीडरशिप के नाल नाल दुनिया भर दे विच पंजाबी ते सिख यूथ भी उठ खड़ा होया है। और अमेरिका दे विच खास तौर पर जो मैं पिछले समय दे विच जदों दा संघर्ष चलिया है, जिस तरह के वक्-वक् इस वेले प्रोग्राम इत्थे दिते गए ने, उन्हां दे विच बड़े ही प्रोफैशनल जिहड़ा यूथ या नौजवान आ वो अगे लगा होया नज़र आया है। उन्हां दे विच वो यूथ भी है जिहड़ा विजनरी तां सी, पर इत्थों दे किसी न किसी जिस तरह की विचारधारा दे नाल कामकाज चल रहे सन उन्हां दे नाल वो खुल के नहीं जुड़ रहा सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां दे विच रोस रैलियां दे विच उन्हां नौजवानों नूं सुनन दा मैनूं मौका मिलिया। मैं उन्हां नाल गाहे बगाए उन्हां रोस रैलियां दे विच गलबात भी कीती है। उन्हां दे विचों ही एक नौजवान दी गलबात ने मैनूं बड़ा इंप्रैस किया। उन्हें सोजबीर तुहाडा स्वागत है अज दे प्रोग्राम। सत श्री अकाल जी, धन्नवाद जी तुहाडा ते पीटीसी देखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सोजबीर अज के प्रोग्राम दे विच मैं ये जानना चाहना है कि वो किहड़ा ज़्यादातर तुहानूं जिन्हें मोटिवेट किया ते तुसीं इस सारे अंदोलन नाल जुड़े हो। मैं 2-3 जगह ते तुहानूं सुनिया भी है प्रोग्रामां दे विच ते तुहाडी मैं सारी गलबात भी सुनी है। सो एक तो सानूं ये दसो कि मोटिवेशन तुहानूं कित्थों होई, और दूजा थोड़ी जी अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी साडे दर्शकों लई तुसीं जरूर दिओ। हाँ जी, मैं जी रिचमंड वर्जीनिया का रहने वाला तो मैं एक इंजीनियर के तौर पर काम करदा एक कॉरपोरेशन दे विच। ते रही गल संघर्ष की कि अक्तूबर के नेड़े जदों ये सारे अंदोलन स्टार्ट होया सी, ये सारे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट होए ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਗਾੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਹ ਵਧਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣ ਲਾਇਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ इस मोर्चे दे विच उतरन ते मजबूर करता, और ये फर्ज सी मेरा कि जिस तो मैं पिछे नहीं सी हट सकता, जो मैनू अगे लैके आया इस चीज़ के वास्ते। तुसीं ये सारे जिहड़ा भी इस वेले उत्थे 3 बिल पास होए ने उन्हां नूं तुसीं किन्ना क समझिआ ते किस तरह नाल तुसीं दसना चाहोगे कि इत्थों दा जिहड़ा नौजवान है वो सारा कुछ इन्हां नूं समझ के ते फिर इस सारे अंदोलन दे नाल जुड़िआ है? ये कोई इमोशनल जां जज्बाती तौर ते लगा नहीं हैगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जिहड़ा अंदोलन है जी ये आपां नूं समझण दी लोड़ है। ये इन्हां ने भारत दे एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच कॉरपोरेट दी इंटरफेरेंस करी है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, जिन्ने भी एग्रीकल्चर नाल जुड़े हुए किते ने, चाहे कोई खाद पाउण वाला है, चाहे कोई ट्रैक्टर वेचदा है, चाहे कोई सप्लाई करदा है, रॉ मटीरियल सीड सप्लाई करदा है, ये सारिਆਂ ते अटैक होएगा। और सारे दा सारा कब्जा ये वड्डे कॉरपोरेट करना चाहते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1955 'ਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਲਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬੈਡ ਫॉर ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਲਡਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਵ ਨੇਚਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। 1971 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਅ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਟਰੇਡਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਟਰੇਡਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਬਈ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇਹ। ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗ੍ਰੇਡ, ਸਟੈਂਡਰਡ, ਫੀਚਰਸ। ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਪ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਗਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਦ ਵੀ ਲਏਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਹਾ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਏਗਾ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੋਝਬੀਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਾਂ DC 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 80s ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਰਾਮਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 10-12 ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਮਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਤੋੜਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਝਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਮਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋਝਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਮਰਜ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੀ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਟ ਕਾਰ ਰੈਲੀਜ਼, ਬੀਟ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਅਕ੍ਰੋਸ US ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ 12 ਜਾਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਟਰ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਤਿਤਵ 'ਤੇ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ US ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁਣੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ PTC 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਝੁਕ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਫਿਰ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। NRI ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।